Good morning dear students, welcome to chemistry class. In previous class we discussed about the electrovalent species and ionic compound, and also we discussed about the limitations of a octet rules. Okay, so here when we consider the electrovalent bond or ionic bond that is formed by the transfer of electrons. Okay, so in that we discussed about an example of sodium chloride, formation of a sodium chloride. Okay, for a formation of sodium chloride, so here it is going to release the maximum. So here the enthalpy of it is going to release the energy of 788 kilojoules per mole. Okay, so ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅರೌಂಡ್ 784 ಏನೋ ಬರ್ದಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊರಿ 788 kilojoules per mole ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು NaCl ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ionic bond. Okay, so ionic bond form ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ the electrostatic force of attraction between that two species, and fourth one is lattice energy. Okay, so in today's session we are going to discuss about the lattice energy or a lattice enthalpy. Okay, so here ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ species which is going to lose the ions that should have the low ionization enthalpy. Okay, so ಎದಕ್ಕೆ ಲೋ ionization enthalpy ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಏನೈತಿ, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ the electron. Okay, and it is going to form a charged species. Okay, so this one has the less ionization enthalpy. So same way the electron gain enthalpy of the species which is going to add the electron, so that should be high. Okay, or it should be more negative. Okay, so when we consider the chlorine, it is going to gain one electron to form a Cl minus. Okay, so it is going to release the large amount of energy. Okay, so when we are going to add the one electron to this chlorine, so there is a release of a large amount of energy. Okay, so that energy is indicated by a negative sign because here the energy is released, that means this is the exothermic reaction. Okay, so ಏನು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ electron losing electron should be low, then the electron gain enthalpy of the adding electron, the species where the electron is added, so that should be more negative. Okay, so ಹೀಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರ ನಡು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ದು ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹೈ electrostatic force of attraction. Okay, so high electrostatic force of attraction ittandra they are going to hold tightly. Okay, so ionic bond iರ್ತೈತಿ strong ಇರ್ತೈತಿ. Next, so they should have the large or a high lattice enthalpy. Okay, so high lattice enthalpy antandra, so here this Na plus ion and Cl minus, they are going to combine to form a NaCl. Okay, so while forming the NaCl, so they are going to release the large amount of energy. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
LE, lattice energy, or it is also indicated by capital U. Okay, so lattice energy ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. So it should have the high lattice energy or high lattice enthalpy. So high lattice enthalpy ಯಾಕಿರಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ the combination of these two species, it has the less energy. Okay, so ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಪ್ಕರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಫ್ the stability increases, energy will decreases. Okay, so here this species is more stable, that means it has the less energy. Okay, so these are the factors which affect the ionic bonding. Okay, so even ionic bond anna ivella ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಆಗಲೇ ಲೆಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಥವಾ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ so this is also called as a lattice enthalpy. Okay, so hangandre lattice energy antandre ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, so here for example sodium ion in a gaseous state, it is going to combine with the chlorine ion. Okay, so here it is going to form a NaCl. This is in the solid form. Okay, so these two gaseous species, so they are going to combine with each other. Okay, so even combine ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, so ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, some amount of energy ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ lattice energy. Okay, so ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ lattice energy, that is nothing but the amount of energy which is released when 1 mole of ionic solid. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ionic bond ಇಂದ ಇದು ionic solid form ಆಗೈತೆ. So when 1 mole of ionic solid is formed by its constituent ions. Okay, so that energy is called as a ionization enthalpy. Okay na, so ionization enthalpy ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, the amount of energy which is released when 1 mole of ionic solid is formed by its constituent ions. Okay, gaseous ion, so you mention ಮಾಡಬೇಕು gaseous ion, constituent gaseous ion, so that is called as a ionization enthalpy. Okay, ಸೊ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರೋಂಥ ಅಯಾನ್ಸಿಂದ ಸೊ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ 1 mole ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡು, ಸೊ ಆ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ರೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಲೆಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇದೊಳಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ವೇ ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ NaCl ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ a bond breaking between Na and Cl. Okay, so here the lattice energy also defined as the total amount of energy which is required to break or dissociate the ionic solid compound into its gaseous constituent ions. Okay, so constituent ions ನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ, ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಯಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೈತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿರೋಂಥ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲೇ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ, ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ
ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು NaCl 1 mole ಆಫ್ NaCl ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ಆಬ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ lattice enthalpy. Okay, so that is the total amount of energy which is required to break the 1 mole of ionic solid to its constituent ionic ions. Okay, its constituent ions, so that is called as a lattice energy. Okay, so ಇದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು lattice energy ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ lattice energy. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ lattice energy. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ lattice energy. ಇದು ನಾವು lattice energy ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ lattice energy. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೈತೆ 1 mole ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ lattice energy ರಿಲೀಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ when we consider the calculation of lattice energy, so there is no direct method to calculate the lattice energy. Okay, so here we are going to calculate the lattice energy by using Born-Haber cycle. Okay, so Born-Haber cycle na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ lattice energy ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Born-Haber cycle. Okay, so Born-Haber cycle ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಸೊ that are going to affect the ionic bond. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ವೇ ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ Cl2 ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ NaCl ಇನ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದೇನು 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡು 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ half molecule of chlorine. Okay, so here this is the single step reaction. Okay, so here the solid stated the sodium is going to react with the gaseous chlorine to form a solid NaCl. Okay, so illen amount of energy release ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ some amount of energy release ಆಗ್ತೈತಿ. so here that amount of energy is called as a heat of formation or it is also called as a formation enthalpy. Okay, so that is called as a formation enthalpy. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಇದು ಸೋಡಿಯಮ್ when react with the chlorine is going to form a NaCl and there is a release of some amount of energy. Okay, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು lattice ಎನರ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ lattice ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಒಳಗೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ the atoms are or elements are in the pure or a natural state. Okay, so stable state ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇವೆರಡು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ when they form a NaCl so here they are going to release some amount of energy. So that amount of energy is called as a formation enthalpy.
formation enthalpy. Okay, so then what do you mean by formation enthalpy? ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು formation enthalpy ಅಂದ್ರೆ, so this is the amount of energy which is released when 1 mole of a ionic compound is formed by its elements. Okay, so its elements in a pure and stable state. Okay, so sodium pure state ಅಂತಂದ್ರೆ solid state ಒಳಗೆ exist ಇರ್ತೈತಿ. Next chlorine, it is exist in the form of gaseous state. Okay, pure and stable state. Okay, so in nature it is in solid state, so sodium is stable. In gaseous state the chlorine is stable. Okay, so that's why, so here the formation enthalpy is nothing but the enthalpy, change in a enthalpy or a change in the energy when 1 mole of NaCl is formed, or else you can also define like that. So here the total amount of energy which is released when 1 mole of NaCl is formed by its element in a pure and stable state. Okay, so ಇದೇನು ಪ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ NaCl ಆದಾಗ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿದ್ದು, ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರೋಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ವೆನ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ NaCl. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತೈತಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ this is the lattice energy and this is the formation enthalpy. Okay, I hope you understood about the formation enthalpy and lattice energy. Okay, so lattice energy is nothing but the energy which is released when 1 mole of NaCl is formed by its constituent ions. Okay, so in a gaseous phase, so that is called as a lattice enthalpy. So formation enthalpy is nothing but the total amount of energy which is released when 1 mole of ionic compound is formed by its elements in a pure and stable state. Okay, so pure ಮತ್ತು stable state ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಸೋಡಿಯಂನ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಟು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸೋಡಿಯಂನ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ sublimation energy. Okay, so here that energy is called as a sublimation energy. So what do you mean by sublimation? So sublimation ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೋವರ್ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡಿಗೆ ನೀವೇನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ನ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತಾರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಪೂರ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ. ಕರ್ಪೂರನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದೇನಿರ್ತೈತಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ in the form of solid to direct gaseous form. Okay, so here we are going to supply some amount of energy. That amount of energy is called as a sublimation energy. Okay, so now direct sodium gaseous form ಇಂದ ನಾವೇನು NaCl ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. So now here we are going to convert this in the form of ionic one. Okay, so here we have to emit the, or we have to lose one electron from this sodium
ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಅಯನೈಸೇಷನ್ enthalpy. Okay, so then it is going to form a charged species. Na plus ion ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಏನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹಾಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಂದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ breakage of a bond and there is a formation of a chlorine atom. Okay, so that energy is called as a dissociation enthalpy, delta DH. Okay, so that energy is called as a dissociation enthalpy from this chlorine. Okay, so ಇದೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ Cl minus. Okay, so when it is going to form a Cl minus, it is going to release some amount of energy. Okay, so ಇದೇನು ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಟು ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ sodium. Okay, so this is in the positive form. Okay, so positive antandre we have to supply the amount, that much of amount of energy to this solid state sodium. Okay, so next here when we consider this ionization enthalpy, so this is also the amount of energy which is required to remove the electron from this gaseous neutral atom to form a Na plus ion. Okay, so that's why this is also ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಐತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಐತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಸಮ್ amount of energy, then it is going to dissociate. Okay, so here this is also in the positive form. Okay, so positive antandra so here we have to add some amount of energy to break the bond between chlorine. Okay, so here for dissociation we have to add the energy. So next when we consider the electron gain enthalpy, okay, so here this chlorine is going to gain one electron to form a Cl minus. So here it is going to lose its ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದು ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಸೊ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ NaCl molecule. Okay, so here when this Na plus and Cl minus when they combine with each other they are going to release some amount of energy. So that amount of energy is called as a lattice energy or it is also indicated by a capital U. Okay, so capital U ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So I hope you understood about the energy factors which are going to affect the formation of a ionic bond. Okay, so ಯಾವ್ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, lattice energy and formation enthalpy. Okay, so these are the factors which are going to affect the bond, ionic bond formation. Okay, so here when we consider the formation of NaCl, okay, so there are two methods. One is the first single step method. Okay, so in that the solid state sodium is going to react with the gaseous chlorine, it is going to form a NaCl. So here the amount of energy which is released in this process that is called as a formation enthalpy.
Then so here when this gaseous Na plus ion when combined with this gaseous Cl minus ion, so it is going to form a NaCl. So here it is going to release some amount of energy. So that amount of energy is called as a lattice enthalpy. Okay, so ಇದು ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೇನು ಪ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಸೊ ಏನು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸ್ ಲಾ. ಹೆಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಸ್ ಲಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಸ್ ಲಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ here either the reaction is single step or a multi step. Okay, so ideno reaction single step aru irbodu, it may consist number of steps. Okay, so here the enthalpy change antandra illen amount of energy release agirtadalla that should be same. Okay, so ಏನು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು NaCl ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಎರಡೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಹೆಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೆಸ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ so here it states that so here the enthalpy change remains same whether the reaction is in the single step or it consists number of steps. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಗೆ ಇಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಹೆಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ. ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ according to Hess law, so here the formation enthalpy is nothing but the sum of these all enthalpies. Okay, so ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಏನು ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗೂ ಏನು ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ NaCl ಫಾರ್ಮು ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂದನಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಎನರ್ಜಿದು ಏನೈತೈತಿ ಅಮೌಂಟು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಾರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡೆಲ್ಟಾ IH. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡೆಲ್ಟಾ DH. Okay, so next we have to add the electron gain enthalpy. Then next ಇಲ್ಲಿ Na plus ಮತ್ತು Cl minus ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ lattice energy. We have to add that much of energy. Okay, so then we are going to get the formation enthalpy. One the NaCl formation ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ so this much of energies are going to affect. Okay, so ಇವಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಏನಾಗ್ತಾವು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು NaCl 1 mole of NaCl ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು LHS ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಸೊ U ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
delta FH minus delta SH minus delta IH minus delta DH minus delta EGH. Okay, so here by substituting the value of a different energies, so here we are going to get the lattice energy. Okay, so this is about the lattice energy. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ NCERT ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಬಾರ್ನ್ ಹೈಬರ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಬಾರ್ನ್ ಹೈಬರ್ ಸೈಕಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ lattice ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮದು ಏನು MCQ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನೊಳಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹೈಬರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ lattice ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ lattice ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾರ್ನ್ ಹೈಬರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ lattice ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನೊಳಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏನು ಎಂತಾಲ್ಪಿನ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಂತಾಲ್ಪಿನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, LHS ಮತ್ತು RHSಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so this is about the lattice enthalpy. Okay, I hope you understood about the lattice enthalpy. So when we consider the lattice energy which is released when 1 mole of NaCl is formed, so that is 759.7 kilojoules per mole. Okay, so this much of energy is going to release when Na plus ion is going to combine with the Cl minus ion to form a NaCl. Okay, so this is the lattice energy which is released when NaCl is formed. Okay, so this is about the lattice energy ಆರ್ lattice enthalpy. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ lattice ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ lattice ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತು, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲು, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಿಮ್ಮದು MCQದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.